ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल शब्द ब्रह्म सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत चल रही लड़ीवार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी की विचार के अंदर अज का जो शब्द आप जी ने सरवण किया है, शहीदां दे सरताज मानवता के रहबर धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन अमृत मुखार बिंद तो उचारण किया होया बसंत राग दे अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1184 उत्ते सुभाईमान है। शब्द का केंद्री भाव सेंट्रल आइडिया रहाव की तुक दे विच गुरु साहब जी बख्शिश करते ने ते हजूर ने अज दे शब्द के अंदर सानू प्रेरणा की है, ताकीद की, हुक्म किया है। तुम रवहो गोबिंदा रवण जोग के हे भाई उस परम पिता अकाल पुरख वाहिगुरु नू जिहड़ा सिमरन करन दे योग है, जिहदा सिमरन किया जाना चाहिए है, उस गोबिंद नू तुसी सिमरदे रहो। जिहड़ा शब्द गोबिंद असी कई बारी सरवण करने आ, जिवें पई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। गोबिंद दो लफ्ज़ों के मिलाप तो बनया, गो जमा बिंद। कुछ विद्वाना ने इहदा अर्थ गो का मतलब धरती, बिंद का मतलब पालन वाला करतार भी किया। पर भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा ने जो महान कोश दे विच इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म दे विच इहदा अर्थ किया, उन्होंने जिक्र किया गो का मतलब इत्थे ज्ञान है, बिंद का मतलब है ज्ञान के द्वारा जिस अकाल पुरख वाहिगुरु नू भालिया जा सकता। दूसरा अर्थ करदਿਆਂ होया क्योंकि ज्ञान का जिहड़ा मुजस्मा है, सोरस है साडे कोल, वो गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत बाणी। तो उन्होंने जिक्र किया गो का मतलब गुरबाणी, तो बिंद का मतलब है गुरबाणी के राही जिहड़ा भालिया जाना है, उस अकाल पुरख वाहिगुरु का पता लगना सानू। क्योंकि असल दे विच गुरु नानक साहब जी ने पहले जामे तो ही जदों अकाल पुरख वाहिगुरु नू मिलन की गल की ते हजूर ने क्या बिन सतगुर किनै ना पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया। कि असल दे विच सच्चे गुरु तो बिना अज तक अकाल पुरख वाहिगुरु जी की प्राप्ति किसी ने नहीं की। ते जदों हजूर नू कोई पुछदा कवन आरंभ कवन मत वेला कवन गुरु जिसका तू चेला, ते हजूर कहंदे पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत तुन चेला। मेरा गुरु जिहड़ा शब्द है। ते जदों कलगियां वाले पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ ला के जाते ने, ते सानू विशेष तौर ते हुक्म हजूर करते ने कि जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द मैले। कि जे अकाल पुरख वाहिगुरु जी नू मिलना
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਵੀ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਹ ਪਾਪ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਮ ਦੂਸਰੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਘਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਣੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਹਿਰਨ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗੁਣ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 70,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੋ ਵਿਵੇਕ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਪਸ਼ੂਆ ਹਰਿਆਇਓ ਕਹਿਓ ਸੁਣਿਓ ਅਨਸੁਣਿਓ ਕਰੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਦਾ ਟੇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਡਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੋ ਲੈਵਲਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਨੀ
ਬੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ਼ ਨੈਕਟਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੱਖੀ ਤੱਕ ਉਹ ਵੋਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸਪਾਈਡਰ ਵੈਬ ਮੈਥਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਤੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰ। ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆ ਸ਼ਬਦਹੀਨ ਜਿਹਬਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੈ। ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੋਲਾ ਬਚਨ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਪਸ਼ੂਆ ਸ਼ਬਦਹੀਨ ਜਿਹਬਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਬਾਂਦਰ 2-3 ਲੱਖ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਟਰਾਈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਡੀਡਸ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ।
ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਮ ਰਵਹੁ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਰੈਗੂਲਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਰ ਕਰਕੇ, ਕਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਕਰਕੇ, ਜੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਗਨਸ ਇਨ ਦਾ ਵੂਮ ਐਂਡ ਇਟ ਐਂਡਸ ਇਨ ਦਾ ਟੂਮ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜਾ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਸਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਰਨਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆ ਸ਼ਬਦਹੀਨ ਜਿਹਬਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੋਲਾ ਬਚਨ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਨਕਸ਼ੋ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਟਾਮੋਰਫੋਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਮਝ ਬੋਲਾ ਵਿਵੇਕੀ। ਕਿ हे ਇਨਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਤੁਰ ਪਸ਼ੂ ਹੂੰ ਪਰੇਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਏਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ
ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਲਿਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਰਿਚੁਅਲਸ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਨੌਲੇਜ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਤ ਰਵਿਆ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੁਰ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੀਭਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਸਿਮਰਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਰਸ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਆਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਟਿਊਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਜਪ ਪੁੰਨੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਪਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੋਲੀਮੈਥ ਨੇ। ਪੋਲੀਮੈਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਮੈਥ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਕਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਦਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ, ਦਇਆ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ, ਨੇਕੀ ਦੀ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ। ਮੇਰੀ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਟਿਕਣਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਜਿਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਰਸ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਰਸ ਬਣੀ, ਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਧਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਸਾਡਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਾਗ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਦਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮਨ ਲਾਗਤ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।